آج کا ہمارا ٹاپک ہے آن لائن خریداری۔ آن لائن شاپنگ کا رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے پلسز بھی ہیں، مائنسز بھی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے اپنے کمفرٹ زون میں آرام سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، اور ہم بازاروں میں جو ہے بار بار پھرنا اور اس سے ہمارا جو ٹائم کا ہوتا ہے کنزپشن، اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ سیونگ آف ٹائم ہے، ٹرانسپورٹیشن کا جو ہمارا خرچہ یا فٹیگ ہے وہ بچ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس میں اسکیمز ہو جاتے ہیں، دھوکہ دے ہو جاتی ہے، فیک چیزیں سم ٹائمز آ جاتی ہیں، تو یہ پرابلمس بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے ڈوز اینڈ ڈونٹس آف آن لائن شاپنگ، کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے آن لائن شاپنگ کے دوران، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو آن لائن شاپنگ کے دوران بچنا چاہیے، تاکہ آپ جو ہیں وہ کسی بھی دھوکہ دہی سے بچ سکیں۔ سو دس از دا ٹوڈیز ٹاپک، اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں گے جن سے کہ آپ سیف اینڈ ساؤنڈ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی فٹیگ، وداؤٹ اینی اسکیم۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپکس۔ تو آن لائن شاپنگ کے دوران سم ٹائم ہمارا واسطہ پڑتا ہے کچھ فیک ویب سائٹ سے اور پیجز سے۔ موسٹلی ہم فیس بک، انسٹاگرام پر ایسے پیجز ہوتے ہیں جو کہ فیک ہوتے ہیں، اسکیم ہوتے ہیں۔ اس طرح کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ فیک ہوتی ہیں۔ دوسری بات جو ہم کریں گے وہ ہے ڈیٹ کلیکشن اسکیمس، یا ایسی ایپس جو کہ لونز دیتی ہیں، اور لون دینے کے تو یہ فیک ہوتی ہیں، فراڈ ہوتی ہیں، اور لون دینے کے بعد یہ بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ ان کی پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ یہ کلیکٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو بعد میں بلیک میل کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص نے اسی طرح کسی ایپ سے لون لیا ہے، اور انہوں نے اس کو اتنا زیادہ تنگ کیا کہ وہ بیچارہ خودکشی پر مجبور ہو گیا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے لون لیتے ہیں، ایٹ لیسٹ فار ایگزامپل کہ آپ نے 1 لاکھ کا لون لیا ہے، تو 1 لاکھ کا لون لینے کے بعد آپ کو 1 لاکھ پورا نہیں ملتا۔ اوپر والا 7-8 ہزار تو ویسے ہی مختلف قسم کے سروسز چارجز میں وہ کاٹ لیتے ہیں، اور آپ کو 92-93,000 کے قریب جا کے ملتا ہے۔ پھر جب آپ نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تو اس میں انٹرسٹ اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ 1 لاکھ کے اوپر آپ کو ایٹ لیسٹ 25,000 دینا پڑتا ہے۔ تو اس 25,000 میں اگر آپ اوپر جو انہوں نے کاٹا ہوتا ہے سروسز کی مد میں، اگر وہ بھی آپ اس کے ساتھ ڈال لیں تو 1 لاکھ اگر آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کو 1,30,000 یا 35,000 وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اور بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں، مسائل ہیں۔ سو جب بھی آپ آن لائن ایپس جو ہیں ان کو اگر آپ لون لینا چاہیں تو ان کی بہت زیادہ تحقیق کر لیں، چیک کر لیں کہ وہ فیک ہیں یا نہیں۔ آپ کو بہت ساری ایسی ہیں جہاں پر کہ چیک کیا جا سکتا ہے، پیجز ہیں، ویب سائٹس ہیں جہاں پر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سے اپرووڈ لون ایپس ہیں یا نہیں ہیں۔ حکومت نے کافی زیادہ یہ ایپس جو ہیں جو رانگ تھیں، فیک تھیں، اسکیم تھیں، ان کو جو ہے بین بھی کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز کا ہے قسم کا اسکیم ہے، اور وہ ہے رومانس اسکیم، جس میں لڑکیاں لڑکے رابطہ کرتے ہیں اور بڑی جلدی ہی پھر گفٹس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس صورت میں آپ سے فوراً ہی پیسوں کا اور اس کا مطالبہ کیا گیا ہے گفٹس کا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسکیم ہے، اور ان رومانس اسکیم سے بھی بچیں۔ نیکسٹ ہم جاتے ہیں جی لاٹری اور پروموشنل پرائزز۔ یہ بھی اکثر آپ کا واسطہ پڑا ہوگا کہ بہت ساری جو بینکس ہیں، بہت سارے جو بڑے بڑے مالز ہیں، وہ ایک پروموشنل میسیجز بھیجتے ہیں، آپ ان کو کلک کریں تو آپ کا پرائز نکلے گا۔ وہ 2-4 دفعہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو پرائز نکل آ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب آپ جی تقریباً 15-20 گروپس میں اس کو شیئر کریں تو نیچے وہ پرسنٹیج دکھاتے ہیں کہ جو شیئر کیا جائے، لیکن آپ 15-20 کی بجائے آپ 40 گروپس میں بھی وہ شیئر کر دیں، تب بھی ادھر سے وہی آتا ہے کہ ابھی آپ کا پورا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک اسکیم ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے، پلیز ڈونٹ گو فار دیٹ۔ دین ہے
नेक्स्ट कॉपी कैट हैं गवर्नमेंट स्कैम। गवर्नमेंट की जो हैं स्कीम्स जो हैं या गवर्नमेंट की तर्ज पर फेक किस्म की वेबसाइट्स बना ली जाती हैं, उसके ज़रिए लोगों से रब्ता किया जाता है, मैसेजेस किए जाते हैं और उनको लूटा जाता है। इस सिलसिले में बहुत ही मशहूर जो पाकिस्तान में स्कैम रहा है गवर्नमेंट स्कैम, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम का रहा है, जिसके तहत लोगों को मैसेजेस भेजे गए और बहुत लोगों से पैसा लूटा गया। इसके अलावा जीतो पाकिस्तान स्कैम भी बहुत ज़्यादा जो है वो रहा है, लोग इसके ज़रिए लोगों को जो है ना वो लूटा गया है। तो ये स्कैम्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि आजकल के जो है दौर में, महंगाई के दौर में, कौन है जो इस तरह से हमें बैठे बिठाए जो है वो पैसे दे देगा? कोई भी नहीं। तो ये स्कैम्स हैं, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए और हमें यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर एक और चीज़ होती है फेक रिव्यूज़, और उससे भी हम समटाइम जो है ना वो धोखा खा जाते हैं फेक रिव्यूज़ से। और फेक रिव्यूज़ जो हैं उसको जानने का तरीका ये है कि कुछ रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि एंड पर, किसी भी साइट के एंड पर स्टार्स बने हुए होते हैं, साथ राइट कमेंट लिखा हुआ होता है, तो वो ओरिजिनल होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे पेजेस हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने रिव्यूज़ की पिक्स लगाई होती हैं, तो ये जो रिव्यूज़ की पिक्स हैं ये फेक होती हैं। तो पिक्स जो इस तरह का अगर आप देखें कहीं कहीं पिक्स लगी हुई हैं तो आप समझ जाएं कि ये स्कैम है और आपने इससे अट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैम्स जो कि मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होते हैं, लोग इनका शिकार होते हैं, तो आपने इनसे बचना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमने किस तरीके से इन स्कैम से बचना है। सबसे पहले तो जी वॉच आउट फॉर द टू गुड टू बी ट्रू स्कैम्स। कुछ ऐसी प्रमोशंस आ जाती हैं हमारे सामने, ऐसे पेजेस आ जाते हैं जिन पर बहुत खूबसूरत मयारी चीज़ों की तस्वीरें होती हैं और नीचे प्राइसेस बहुत कम लिखी होती हैं और हम फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं और ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो गैर मयारी निकलती है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर नाकाबिले यकीन हद तक चीज़ बहुत अच्छी हो, प्राइस बहुत कम हो, तो उसके थोड़ा सा मोहतात हो जाए कि ये स्कैम हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम पहले जो है मोस्टली ऐसे भी हमारे पास मतलब हमारे मुल्क में ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जिनके फ़िज़िकल स्टोर्स भी हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले हम जो है ना फ़िज़िकली ये बेहतर है कि हम उसको फ़िज़िकली विज़िट कर लें, हम चेक कर लें कि वहाँ पर चीज़ों का मेयार कैसा है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, प्राइसेस चेक कर लें। उसके बाद हम इन्हीं वेबसाइट से घर बैठे आराम से शॉपिंग कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ एनी स्कैम। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ है कि जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं मोस्टली हम मोबाइल पर, तो मोस्टली ये होता है कि हमें चाहिए कि हम एज अ गेस्ट चेक आउट एज अ गेस्ट व्हेन पॉसिबल, कि हम एज अ गेस्ट मुख्तलिफ साइट्स को चेक करें, वैसे ही जाएं, स्क्रॉलिंग करें, देखें उनकी प्राइसेस, उनकी चीज़ें, ठीक है, रिव्यूज़, ये चीज़ें चेक करते रहें। उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी जो है वो बेहतर है, कहाँ से बेहतर तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। फिर ये होता है कि हमें रिसर्च करनी चाहिए जो न्यू और स्केची किस्म की वेबसाइट्स हैं। नई कोई वेबसाइट आ जाए, स्केची हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत हमें लग रहा हो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो उसके ऊपर हमें एज अ गेस्ट हमें वहाँ पर उसको सर्च करना चाहिए, चेक करना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, देखना चाहिए और उसके बाद हमें शॉपिंग करनी चाहिए। फिर एक और चीज़ है, पहले हमें रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए, फिर शॉप करनी चाहिए। और रिव्यूज़ में भी हमने देखना है कि हमने फ़ेक रिव्यूज़ का मैंने आपको बताया कौन से हैं, तो रिव्यूज़ के बाद हम शॉपिंग करें। कुछ जो नई वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर या पेजेस होते हैं वहाँ पर रिव्यूज़ नहीं होते, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2-3 महीने, ताकि वहाँ पर रिव्यूज़ आ जाएँ, आपको पता चल जाए कि चीज़ वहाँ पर अच्छी है, लोगों के रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद आप इसको बाय करें। नेक्स्ट जी हम आ जाते हैं कि अगर आप के साथ धोखा हो जाता है, ऐसी सूरत में तो आप दूसरों को बताएं। आप उस पेज को फ़ौरन ब्लॉक मत करें, 2-3 दफ़ा वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिखें कि आपको चीज़ गलत मिली है, फ़ेक मिली है, और उसके बाद फिर आप उसको ब्लॉक करें ताकि दूसरों का भला हो। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।